श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमर नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ाओ पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ तू ताहले महाराज को पछे पछे नीलमाधव आस्थान को देखा जाऊलु मु ठीक कली आज जेमिति हो तांको पछे पछे जाई नीलमाधव कोउठी अछंती देखिबी सबरो लोक चलीबा तांको अभ्यास से तरतर हे चली जाउथिले मु टिके पछरे पड़ी गली से गोटे गछ पाखरे पहुंची कुआडे अदृश्य हो गले कुआडे गले बोली एणे तेणे अनौछि कोउठी थिला महाबल गर्जन करी दौड़ी आसला एते वर्ष बीतीगला परे भी कई कौन नीलमाधवंकर सन्धान पाई न थांते सबरो राज विश्वबसु गोटे मिथ्या प्रचार चलई कहीं मारुच बोली टेका पथर मारी खंडिया खबर करदब ना कौन जा जा एटू ललिता ना ललिता नुह पद्म फूल देख पूरा पद्मपुरी मुहटी पर्वतरे फुटी पारे पद्म सहस्र पाखुड़ार पद्म जो पद्म पाई चिंतामणि दीर्घ 16 वर्ष अपेक्षा रही जो पद्म फुटाइबा पाई सुकुमारी बड़ी देइथिला निज हृदयर सबुतक भल पाइबाकू सेई पद्मटी ललिता कुंद रदनी मत्त गजगामिनी ललिता किए कहे तांको भितरे फुटिछि शतदल पद्म
तार सुवास संचरी जाउछि माटीरू आकाशको। मात्र भवितव्य जाने किए जाने ए ललिता दिने गोटे महासंस्कृतिर मिलनर केन्द्रबिंदु हब। तापई आर्य और अणआर्यंक भितरे समन्वय प्रतिष्ठा हेब। से गोटे साम्यवादर अंकुरोद्गम करने लगी रक्त मांस देह धरी उभा हेछि। केही जानन्तिनी, सुकुमारी भी जाने नहीं। तापई तो ललिता हेउछि वात्सल्य प्रेमर जीवंत प्रतिमा। तमे ताहले एमती पद्म फूलटिए देखैबा पई एते दिन जाय लुचि लुचि बोलुथुल, देशांतरी हेई नथिल? केमिति जाइथांती सुकुमारी, कौ देशरे तते प्रतिदिन देखुथांती, कौ देशरे प्रतिदिन तो कथा तो स्वर शुणुथांती। कौन कहूछ तमे? आज मु तते किछि भी लुचेइबिनी सुकुमारी। से दिन राजउआसरे तो सहित देखा करी चली आसिली सत, हेले भाविली तो बिना मोर जीवनटा वृथा हो जीव, किंतु रही तो पारिबिनी। तते देइथिबा कथा भांगी भी पारिबिनी। सेतबेले मोर जेमती मने होउथला सुकुमारी, मो पाद तले माटी नाही, मो मुंड ऊपर आकाश नाही, शून्य शून्य महाशून्य मु जमती भासी चली। नई से पाखक चलीगली। बण जंगल पहाड़ भितर मु घूरी बुलिली। दिन नाही, राति नाही, खिया नाही, पिया नाही। दिन हठात ठीक कली, आउ जीवन रखी लाभ कौन? जीवन हरैया मु पहाड़ उपर उठुली, गोड़ खसीगला, चेता हरई पड़गली। तापरे चेता फेरिला परे देखिली मु गोटे कुड़िया घरे खटिया उपरे शोइछि। मते जड़े कबिराज चिकित्सा करुछंती। तांको भली दयालु लोक मु जीवन रे केबे देखि नथिली। तांको कथारु जानली मोरी भली से भी तांको गाँ छाड़ी एठी चली आसी कुड़िया करी रहिछंती। आउ गाँ गाँ बुली लोक मानकर सेवा करुछंती। किए से कविराज? कविराज नीलमणि आचार्य। एठू किछि दूर रे ब्राह्मण मानकर जो गाँ अछि सेई गाँर लोक सीए। नीच जाति लोक मानकु से सेवा कले बोली ब्राह्मण माने तांको गाँरु तोड़ी देले। एबे तमे कौन करूछ? दीटा काम। गोटे काम हला तांको गुरु करी मु तांकोठु कविराज शिखुछि। आउ आर कामटा? प्रतिदिन सकाळु एई नईकूल को आसी मु घंटा घंटा धरी बसे। सबर परीर समस्ते एठिकी गाधेवा को आसंती। से कूलरू सबु चिन्हा मुह देखिबा पाई एते दूररू सेमानुको तमे चिन्हि पार? ना, किंतु गोटे चिन्हा मुह को मु ठीक चिन्हि पारे। काहे कि जानू, से तो मो आखि रे अंका हैनी, मो छाती रे अंका हैछि। एमती तो 17 वर्ष बीतीगला सुकुमारी। हेले आज पुणी आउ गोटे विस्मय जे मोर अपेक्षा करथिला से कथा मु जान नथिली। कौन? चेरमूली खोजु खोजु हठात जंगल भितर देखिली
गुरुଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଖାଲି ତତେ ଏ ଖବରଟା ଦବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତାମଣି, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଯଦି ସତରେ ମତେ ତମେ ଭଲ ପାଉଥାଅ ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ଉପକାର କର। ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲି ସେ ଫୁଲ ମାଳ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକର ଗଳାରେ ନ ଲମ୍ବିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସୁକୁମାରୀ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତତେ ପୁଣି ଥର ଦାବି କଲା ପରି ମୁଁ ଛୋଟ କାମଟେ କରିବି? ୟା ଭିତରେ 17 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସୁକୁମାରୀ। ଯୌବନ ଜୁଆରରେ ବି ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ବାକି ଜୀବନଟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆସୁଛି। ଚିନ୍ତାମଣି, ଆଉ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବନି। ସେଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଯୋଉଦିନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମତେ ସେବା କରିବାକୁ ଡାକିବ। ଯେମା, ତମେ ଚିନ୍ତାମଣି ନା? ମୋ ନାଁ କ'ଣ ସୁକୁମାରୀଠୁ ଶୁଣିଥିଲ? ଧାଇମାଟା ଭାରି କପଟି, କେବେ ତମ ନାଁ କହିନି। ଚିହ୍ନା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ହେଲେ ଏକଥା ମୁଁ ମାଳତୀଠୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମୋରି ଲାଗି ତମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେଇ ପାରିଲନି। ମାଳତୀଟା ଭାରି ମିଛ କଥା କହେ, ତୁ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ତୁ ଭାରି ସତ କଥା କହୁନା। କୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହିଛି? ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି କଥା। ଧାଇମା, ଏବେ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ? ଯେମା, ଦିନେ ଯୋଉଟା ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମୟ ବିତିଗଲେ ସେଇଟା ଲାଜର କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସୁକୁମାରୀ ପାଇଁ ହଉଛ ତମେ। ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମ ବାକି ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟୁ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହାତକୁ ପଦୁଅ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସଟା ହଜି ଗଲା। ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ କି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? କଥାରେ ତ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି, ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଲୋ, 17 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଧରା ଦେଇଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କାହିଁକି? ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ସେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ହଜିଗଲା? ତା ଛଡ଼ା ସେ ତ ନଈ ଆର ପାଖରେ ଅଛି। ମତେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣେ ନା ଲୋ। ବାଁ ହାତ କଥା ଡାହାଣ ହାତ ଜାଣେନି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନଈର କାଙ୍କ। ମନଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ମାଳତୀ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଈ କେହି ବି ବାଧା ହେଇ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୋର ଏଇକ୍ଷଣି କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଲଳିତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ? ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି, ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି ଦେଖୁଛି। ନୂଆ କଥା କ'ଣ? ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅଟାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଫେରେଇ ହଉନି। 16 ପୁରି 17 ହେଲା। ମହାରାଜ ସିନା ରାଇଜ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀପତଳଟା ଅନ୍ଧାର ଭଳି ନିଜ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡୁନି। କାହିଁକି ତୁ କହୁନୁ? ରଜାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। କହିବି ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ କହିବି? ଆମର ଏଇ ଶବର ରାଇଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ତ ସେ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ତୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖୁନୁ, ତାକୁ ମାନିଲା ଭଳି କୋଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୋ ଆଖିରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ରଜାଙ୍କୁ କହ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଡାକିବେ। ସେ ସଭାରେ ଜାତି ପାତି ଗଣା ଯାଏନି,
जेमार जहाकू मन मानिब ता गଳାରେ ବରଣମାଳ ପକେଇଦବ। धाई माँ मालती मौसी धाई माँ आम जेमा देई कोठी अछंती देखिଛ? କାଇଁ ନାହିଁ ତ ନଈକୂଳରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ବାଟ ଯାକ ପଦେ ବି କଥା ହେଇନି, ଗୁମ୍ ହେଇ ରହିଥିଲା। ଉଆସ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତା କଥା ବୁଝିନି। ଯା କୁସୁମ, କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଝିଅଟା ଏଯାଏ କିଛି ଖାଇନି। ମୁଁ उआसटा सारा खोजी आसिलिनी कोठी हेले पाउनी। जेमा जो बिलेईटा पाଳିथिले ताकुई पचारि बुझा, सेई कहब म्याऊ म्याऊ दूध भातरू गांडिए खाऊ। जेमा जोठी अछि कहि देऊ। तू सेठ जाई देखिबू मूसा माटी रणभण बिलेई घुଅ सण सण सेमिति गोटिए अंधारी घर भितरे आम रजा झिଅ बसिथिबे। तोर सबुबेले थटालिया कथा गलानी। मु जाए देखे झिଅଟା कुआडे गला। जय जय आलू सुकुमारी, जेमा को देखले कहबो आम रजा झिଅ जेमा देई काहेकि रसी बसिछि। भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी, हाजे जाइथिले खजेई देबी। ललिता कौन है माँ, कांदुछु कहीं? ललिता नईकूलू मुह सुखी चली आसिलु, तापर काहाकू किछि न कहि कबाड़ दे कांदुछु कहीं? कौन है माँ, कहीं कांदुछु मते कहबुनी? कहीं केते त्याग कलु धाई माँ, मते खुशी रे रखिबा पई तो जीवनटा को जाली पड़ी कहीं की छरकार कर देलु धाई माँ। कहीं की बायाणीटा तू एथि पई कांदुछु? खाली तो पई नहीं धाई माँ, से चिंतामणि से भी तो जीवनटा को नष्ट कर देला। तू एबे भी छोट अछु माँ, एबे भी तोर भल करी बुझिबार समय हेनी। से शक्ति जेतबेले तोर आसीबो सेतबेले जानिबु। एमती अनेक किछि दुख अछि जहा सुखटारु भी आहुरी बेसी आनंद दिए। धाई माँ एक कथा सत माँ, चिंतामणि को मु पाइलिनी, किंतु ता बदल रे तते तो पाइछे। माँ न है भी माँ हे परिछि। ये कौन कम बड़ पाइबा माँ? तू जेतेबेले अति छोट थिलु तते छाती रे जाकी धरिले मो छाती पूरी उठुतिला। ताठू बड़ छाती कौन चिंतामणि मते देई पारि थांता? तू खिली खिली हे हसी उठिले मो कान को गीत परि सुगुतिला। से गीत कौन चिंतामणि केबे गाई पारि थांता? तू मते बहुत किछि देइछु माँ, बहुत किछि। मो पाइबार पसरा पूर्ण करिछु। से पसरा रे आउ किछि रखिबार जागा नाही माँ, आउ किछि रखिबार जागा नाही। धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ, माँ कौन मु जानिनी, हेले जोर दे कहि पारे दुनिया रे केही माँ मो धाई माँ परि हबनी। प्रभु नीलमाधवଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ସବର ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ ନାହିଁ। ନଦୀ ସବୁବେଳେ ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଦାନ କରୁଛି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦୟା। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କର, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆମ ଦେହରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ବି ବାଜିବନି। ସେନାପତି महाराज ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଛ ତ? हाँ महाराज, अरण्य पशु मैंने निर्भय रोचंती, आउ आम शबर माने पशु शिकार करूनांती महाराज। महाराज कर जय हेउ। महाराज दक्षिणावर्तर दुई जन श्रेष्ठी आपण को दर्शन करने पे चाहती। दक्षिणावर्तर सृष्टि तामने आमर ए शबर राज्यर कथा दक्षिणावर्त पर्यंत पहुंची गलानी। श्रेष्ठी माने तो सारा जम्बूद्वीप भारतवर्ष भ्रमण करती महाराज। जोठी जनबसती देखती सेठी से माने निजर व्यवसाय आरंभ कर दियंती। हुए तो एमिति बुलु बुलु आम राज्य कथा सेमानक कानरे पड़िथिबो। जाओ रखी श्रेष्ठी दी जन के ठीक नहीं आसे। यथाज्ञा महाराज। श्रेष्ठी दी जन बोधे निराश ही फेरिबे। काहे कि महाराज? आमर जीवन यापन प्रणाली अन्य मानक पर तो नुह।
ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଦେଖାଯାଉ ମହାରାଜ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଆମେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ଅଧିବାସୀ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତଠୁ ଉତ୍ତରାବର୍ତ୍ତ ଯାଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। এই ପୂର୍ବ ତଟରେ ଏକ ଶବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ଏଣୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମହାରାଜ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥାଏ। କିଛି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ତ କାହିଁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ଆମେ ହେଲୁ ଜାତିରେ ଶବର। ପ୍ରବେଶ ପଥ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ତିଆରି କରି କର୍ମଚାରୀ ସେଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବା କ'ଣ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଧନରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବାର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ସେବକ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମାତ୍ର। କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କି ରକ୍ତପାତ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କି ବିଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ! ଠିକ୍ କହିଲେ, ବିଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବୟନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ସୂତାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବେଶଭୂଷା ତିଆରି କରନ୍ତି। এই ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ରାଜସଭାରେ ଶାଢ଼ୀ! ଆପଣ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନ ଆସି ରାଜଉହାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯିବୁ ମହାରାଜ? ଆରେ ନା ନା ନା, ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ରକ୍ଷୀକୁ କହୁଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉହାସକୁ ନେଇଯିବ। ମୋ କନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାସଦାସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ କି ନାହିଁ କେବଳ ସେଇମାନେ କହିପାରିବେ। ରକ୍ଷୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଉହାସକୁ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। କଣ ହେଲା? ତୋ ମନକୁ ଯାଉଛି? କୁସୁମ, ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତତେ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ କାଇଁ ଏ ରଙ୍ଗଟା ପସନ୍ଦ ହଉନି। এইটা যদি পছন্দ ন হচ্ছে ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛି ଜେମା। ବୁଝିଲେ ଜେମା, ଏଥର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳର ରାଜକୁମାରୀ ଠିକ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ପରା ସୁନା ଜରି କାମ ହେଇଛି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣର ଶାଢ଼ୀ। ସବୁ ବେପାରୀ ମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି ପରା, କହିବେ ଏଡେ ଦେଖେଇବେ ଥୋଡେ। কি সুন্দর ହେଇଛି। ଆର ବର୍ଷ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ବୋଲି ତମର ବି ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜେମା। କଣ ଯେ କହୁଛୁ? ସେ ରାଜା ଝିଅ କି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଧଇମ, ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୋର ଯଦି ମନକୁ ଯାଉଛି ରଖୁନୁ। ହଁ, ପେଡିରେ ସାଇତି ରଖିଦବ ଜେମା, ଠିକ ବେଳେ ପିନ୍ଧିବ। ଠିକ ବେଳେ? ଠିକ ବେଳେ କଣ? ମଲା ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ମୁଁ କହିବି? ବାଜା ବାଜିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ହୁଳାହୁଳି ପଡିବ, ଏଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଓଢଣା ଟାଣି ତମେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯିବ। ମାଳତୀ ମାଉସୀ, ତମର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ରଖିବେ? ହଁ, ରଖିବେ। ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାଢୀ କଣ ହବ? ଆଉ ଦେଖ, ଢେର ଶାଢୀ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ।
ହେଲା ସୁକୁମାରୀ? କଣ ଲଳିତାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନୁହେଁ ମଣିମା, ହେଲେ ତାରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହିବୁ? ଲଳିତାକୁ 16 ପୁରୀ 17 ଚାଲିଲା। 17 ବର୍ଷ? କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତା ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ତୁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରି ତାର ମା ହେଇଗଲୁ। ଅଥଚ ୟାରି ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ସମୟ ବସି ରହେନି ମହାରାଜ। ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ଖାଲି ଏ ଉଆସରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ତା ରୂପ ଚହଟି ଉଠିଲାଣି। ଏବେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ତା ବିଷୟରେ ତୁ ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେଇନୁ ସୁକୁମାରୀ। ଆଜି ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମଣିମା, ଝିଅର ବୟସ ହେଇଗଲେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ବାପାଙ୍କର। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବାହାଘର? ସେ କଥା ମୁଁ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ମଣିମା। ଝିଅ ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଘରେ ରହିଲେ କଡୁଆ ହେଇଯାଏ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସୁକୁମାରୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ତା ବିବାହ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିନଥିଲା। ତା ଛଡା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବା କଣ କରିପାରିବି? ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ମୁଁ କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମଣିମା। ଆମେ ହେଲୁ ଶବର ଜାତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମ ଜାତିର ଆଉ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏହି ଶବର ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ କାହାକୁ? ମଣିମା, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବାହା ହବ ମୋ ଲଳିତାକୁ? ଆରେ କ୍ଷତି କଣ ଅଛି? ଯିଏ ବି ମୋ ଲଳିତାକୁ ବାହା ହବ, ମୋ ଅନ୍ତେ ସିଏ ହେବ ଶବର ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ମଣିମା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ସିଂହାସନରେ ଯିଏ ବସିବ ସିଏ ଶବର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲଳିତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କି ସେନାପତି ପୁଅ କଥା କହୁନି ମଣିମା। ଆମର ଏ ଶବରପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ବି ମୋ ଲଳିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଲଳିତା ଅବିବାହିତା ରହିଯିବ? ମାଳତୀ କହୁଥିଲା ଲଳିତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର କରିବାକୁ। ସ୍ୱୟଂବର? ହଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଖବର ପଠାନ୍ତୁ ମଣିମା। ଲଳିତାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ କେତେ ଆଡୁ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଆସିବେ। ଲଳିତା ନିଜେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବାଛିବ। ଭଲ କଥା କହିଛୁ ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୋର ସ୍ୱୟଂବର ହବ? ମୁଁ କହୁନି ମ, କାଲି ରାତିରେ ମଣିମା ସୁକୁମାରୀ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଖବର ପଠେଇବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲଳିତା ପରି ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ହସିଦେଲେ ହୀରା ଫୁଲ ଝରି ପଡେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମୁକୁତା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଠିକ ହରିଣୀ ପରି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି, ଦେହରେ ଯେମିତି ସୁନା ପାଣି ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଖାଲି ଚହଟୁଛି। ଏକଥା ବାବା କହୁଥିଲେ ନା ତୋ ମନର ଭାବି କହୁଛୁ? ମୁଁ କହେ କି ମଣିମା କହନ୍ତୁ, କଥାଟା କଣ ସତ ନୁହେଁ କି? ବିଲକୁଲ ସତ ନୁହେଁ, ତୁ ଖାଲି ବଢେଇକିରି କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା କୁସୁମ, ବାବା କଣ କଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ? ଦୂର ରାଇଜକୁ ଚିଟଉ ଯିବ, ପାଖ ରାଇଜକୁ ପାତିନି ଯିବ। କାହୁଁ କାହୁଁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସିବେ। ତମେ ହାତରେ ବରଣମାଳା ଧରି ସବୁ ରାଜା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି ମ। ମୁଁ ତତେ ମୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ନେବିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ପୁଅ ମାନେ ମୋ ହାତରୁ ବରଣମାଳା ଛଡେଇ ନେଇ ତୋ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ଜାଣୁ? ତୁ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ମତେ ଆଉ ଏତେ ଟେକା ଟେକି କରନି। ତମେ କହିଲେ କଣ ହବ? 5 ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ ଅସୁନ୍ଦର। ମୋ କଥା ବି ଶୁଣ, ଏ ସ୍ୱୟଂବର କଥା ମିଛ।
ଆଉ ସତ କୋଉଟା? ମୋ ବର ଯିଏ ହବ ସେ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ। ସେ କନ୍ଦର୍ପ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଅର୍ଜୁନ ପରି ବୀର ହେଇଥିବ, ଆଉ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡାରେ ବସି ଉଡି ଉଡି ଆସିବ। ସେ ତମକୁ ଉଡେଇ ନବ ନା କଣ? ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭକୁଆ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆମ କୁସୁମକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ଖବରଦାର ଭାଗ ବସେଇବୁନି। नारायण नारायण मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाख्यं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राख्यं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम्। महर्षि नारद नारायण नारायण कुह नारद। प्रभु ए गोपनीयता आउ कहीं केते दिन आउ आपण अप्रकाशित हो रहिबे? आउ केते दिन आपणकर इंद्र नीलमणि निर्मित प्रतिमा लोकमानक अगोचर रे रहिबो? किए कहला मु अगोचर रे अछि? मु तो ई नीलगिरी पर्वत रे नीलमाधव रूप रे अवस्थान करुछि। ए कथा प्राय समस्तंकु जणा अछि। ता व्यतीत लोकमानक भितरु शबर राजा विश्वावसुଙ୍କ पूजा मु प्रतिदिन ग्रहण करुछि। प्रभु शबर राजा विश्वावसु तो समग्र मानव जातिर प्रतिनिधि नुहंती? ना नुहंती, किंतु तुमे जान एथर मु प्रकाशित हेबी। आउ सेते बेले मोर अन्य नाम हेबो पतित पावन। पतित मानक उद्धार पई एई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु विराजित हेबी। ता परठारु गोटिए सत्य प्रतिपादित हबो जे मु सबु जाति सबु धर्म आउ समस्तक विश्वास भितरे अछि। मो निकटरे जातिभेद नहीं, धर्म देश नहीं। मु सर्वव्यापी जगतर नाथ जगन्नाथ। नारायण नारायण से शुभ दिन केबे आसीबो प्रभु? खूब शीघ्र आसीबो। मानव राज्यर अधिपति अवंती नगरर राजा इंद्रद्युम्न सेई कार्यर भित्ति स्थापन करिवे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यप्रिय, प्रजावत्सल, धर्मपरायण। सेई मते प्रतिष्ठा करिवार दायित्व बहन करिवे। ए पर्यंत तांको मन भितरे मोर प्रतिष्ठा पई अभिप्सा जाग्रत हेनी। तुम द्वारा से कार्य साधित हेबो। एथर मु पृथ्वी पृष्ठरे आविर्भाव हेबी नारद, शाश्वत हेबी। आचांडाल ब्राह्मण मते सेवा करिवार सुजोग पाइबे। मनीष मनीष भितरे थिबा प्रभेदर प्राचीर को सेमाने अपसारण करिदेबे। किंतु वर्तमान भी से समय आसीनी। नारायण 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 नारायण। सभासद पारिषद गण अवधान। शत्रुकुल त्रास सौर्य बीजर आकार पराक्रम रे इंद्र दातापण रे बळी महापराक्रमी भक्त शिरोमणि प्रजावत्सल अवंती नरेश राजाधिराज श्री श्री इंद्रद्युम्नकर राजसभा विजय।
ମା, ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟାରେ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ନେହରେ ପ୍ରଜାକୁଳ ମାତୃସଭା, ମାଘ ମହିଷୀ ମହାରାଣୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ବିଜେ। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया संनः सत्यस्य पतयो भवन्तु संनो अर्वन्तः समुसन्तु गावः संनारुववः सुकृतः सुहस्ताः संनो भवन्तु पितरो हवेषु द्योः शान्तिरन्तिरन्तारिगे अग्ं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिनो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साधु साधु साधु। महाराज मु आम राज्यर विशिष्ट शासक परिव्राजक ज्ञानी धनुर्विद्या निपुण विद्यापति को देशर वर्तमान अवस्था विषय वर्णना करने को अनुरोध करुछि। विद्यापति तम दक्षता बल तमे आज राज्यर सर्वश्रेष्ठ नागरिक भावे परिचित। मंत्री को अनुरोध तमे पालन कर। महाराज इंद्रदुम्न एवं रानी गुंडीचा को मोर प्रणाम। महाराज छमुंक राजत्व आउ एक महान संवर्षर आज पूर्ण है। यही वर्ष आमर बणिक एवं श्रेष्ठी माने विभिन्न देश में वाणिज्य करी असंख्य धनरत्न द्वारा राजकोष पूर्ण करिसेंति। राज्य वर्तमान शत्रु शून्य निष्कंटक। तेणु यह संवर्षर पूर्ति उपलक्षे आम एक उत्सवर आयोजन करिछु। आपण आज्ञा देले कार्यक्रम आरंभ हो। आज्ञा देली।
उत्सव कर राजा, उत्सव कर। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपण इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट